39 ਸਾਲ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। 39 ਸਾਲ? ਹਾਂ 39 ਸਾਲ। ਇਹ ਬੱਸ ਦੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਗੋਰੇ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਝੂਠ ਆ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੇਡੀਏਟਰ ਦੀ ਜਾਲੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਰੇ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लो जी दोस्तों रंधावा व्लॉग यूट्यूब चैनल ते खुश आमदीद। हाँ जी, उम्मीद करते तमाम दो ठीक ठाक होणगे। लो जी दोस्तों, असीं मौजूद है खलीफा आटो जाली वाले रेਡੀਏਟਰਾਂ वाले ते ट्रैक्टर मार्केट फैसलाबाद। और फैसलाबाद की जिहड़ी स्पेयर पार्ट की बहुत बड़ी मार्केट आ। और साडे कुछ दोस्त नारंग मंडी तो आए ने इंजीनियर साहब, और हारवेस्टर का वड्डा रेਡੀਏਟਰ लैके आए ने इत्थों चेंज करवाउण। अगों हारवेस्टर का सीजन भी शुरू होने वाला वा। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਆ ਰੇਡੀਏਟਰ ਨੂੰ, ਅੱਗੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਮੁਕੰਮਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। इंजीनियर साहब की हाल चाल जे? जी अलहमदुलिल्लाह ठीक ठाक। इंजीनियर साहब सब तो पहले तो अपना थोड़ा जिहा तारफ करवाओ कि इंजीनियर तुसीं काहदे जे? मैं जी इलैक्ट्रिकल इंजीनियर हाँ मैं। सही। तो ये अज रेਡੀਏਟਰ चेंज करवाउण आ गए, एडी दूरों लागों नहीं लंबा? नहीं, हाँ जी लागो नहीं होया है ना। इस वक्त इन्नी दूर असी आए हैं फैसलाबाद। असी नारंग मंडी तो फैसलाबाद आए हैं 200 किलोमीटर सफ़र करके, सिर्फ रेਡੀਏਟਰ की खातिर। सही। तो ये अपना केड़ी मशीन का रेਡੀਏਟਰ जे? भाईजान है 80 मशीन का रेਡੀਏਟਰ है। ये केड़ा मॉडल सी मशीन अपनी? मशीन 1987 मॉडल है जी। ते जेन्युइन सीगा? जेन्युइन रेਡੀਏਟਰ गोरे दा बनिया? हाँ जी गोरे दा बनिया। 1900 कितने साल चल गया वा? 39 साल चल गया है। 39 साल? हाँ 39 साल। बड़ी गल। जेन्युइन वाले भी? जेन्युइन है, अजे तक जेन्युइन है। ते की वजह इहनूं हुण क्यों बदल दिता? वजह इहदी बदलन दी है ये कि इहदे नाल मशीन इंजन हीट होंदा है। हीट की वजह की है जी? साडा इन्वायरमेंट। जो मशीन जेन्युइन आती है ना, उनकी जी स्क्रीन होती है, सब तो इंजन की जान है। वो असी देसी स्क्रीन लै लेने, उनके सुराख का फर्क होता है। जी जेन्युइन स्क्रीन होती है ना, उनके सुराख बड़े सही होंगे ने, बरीक होंगे ने। जो बरीक डस्ट होती है ना, वो भी नहीं जाती विच। हुण इहदे विच असी पाईए देसी स्क्रीन। देसी स्क्रीन की वजह तो यह रेਡੀਏਟਰ क्रॉस नाली का, क्रॉस नाली इन्हूं जो सर्विस करवा के जाना है, इन्हें 2-4 दिन सही चलना मशीन ने। वो धूड़ धाड़ डस्ट या बरीक कचरा होंदा वो रेਡੀਏਟਰ विच फस जाता है क्रॉस नाली की वजह नाल। ठीक है। तो उहदी वजह नाल फिर इंजन सूई चुकदा है। मशीन दोपहर के टाइम कटाई नहीं करती, फिर वो बड़े आराम नाल चलानी पैंदी पोली। क्योंकि गंदम का सीजन जिहड़ा हुंदा ना, वो शॉर्ट होंदा है, 1 महीने का हुंदा बस। अगर उन्हें दोपहर के टाइम ही मशीन काम करती है, दोपहर के टाइम रेਡੀਏਟਰ की वजह तो ड्राइवर बड़े आराम नाल चलाता है। अच्छा, बाहर दे मुल्क कामयाब आए? कामयाब, हाँ जी बाहर दे, क्योंकि वो जेन्युइन है ना, हर चीज़ मद्देनज़र रखते हैं, हर चीज़ केयर करते हैं। साढ़े कोल ड्राइवर वो ने इत्थे बेचारे जिहड़े कोई काम नहीं ना सिखते, उन्होंने मशीन का ड्राइवर बना दिओ। उत्थे मशीन जिहड़ा बंदा चलाता है वो वैल एजुकेटेड होंदा है, उन्होंने हर चीज़ का पता होंदा है, उन्हें मशीन चलानी। इन्ने साल चल गया रेਡੀਏਟਰ? बस दी वेख लो, गोरे का बनया, एक नंबर चीज़ है। तो हुणे क्यों नहीं सी चलदा कि जां विचों खत्म हो गई गेड़ इहदी? हाँ, इहदी गेज खत्म होने की वजह मेन यह बनी है, यह कमज़ोर हो गया। जो इन्हूं सर्विस कराईदा या पानी मरवा लिया, यह लीक हो जाता है। तो हुण असीं एक होर इहदी थोड़ी वर्किंग की है। हुण असीं रेਡੀਏਟਰ लैन आए बिल्कुल सीधी नाली वाला, जिन्हें कोई दाना गंदम का दाना, छोटा मोटा कचरा बिल्कुल क्रॉस हो के निकल जाए। वो असीं अपने एक 2 दोस्तों होर चेंज करवाया है। आ जाओ अंदर आयो, तुहानूं दिखाने सारा कुछ। इंजीनियर साहब हुण किहड़ा ले लिया जी? जी असीं यह लिया जी, बड़े साडे दोस्त ने मशीनां वाले भाई, उन्हां दी रिकमेंडेशन दे उत्ते असीं लिया 6 नाली वाला, 6 वाली नाली वाला रेਡੀਏਟਰ लिया, सीधी नाली वाला। ठीक है। इहदा फायदा यह होएगा तो इहदे नाल जिहड़ा मशीन 'च कचरा होंदा, डस्ट होंदी है साडे एनवायरनमेंट के हिसाब नाल, क्योंकि असीं लोग केयर नहीं करते चीज़ां दी। ठीक है। उहदे नाल यह जिहड़ा कचरा होएगा, छोटा मोटा गंदम का दाना, चावल का दाना, वो इहदे विचों रेਡੀਏਟਰ की पखे की हवा नाल सीधा क्रॉस हो जाना है। उहदी वजह नाल ना चौक होना है, तो उहदी वजह नाल इंजन हीट टैंपरेचर नहीं होएगा। टैंपरेचर नहीं होएगा तो इंशाल्लाह इंजन बेहतरीन चलेगा, इंजन की भी लाइफ वधेगी तो परफॉर्मेंस भी सही होएगी, लोगों का काम भी। तो मेरे सारे मशीनां वाले भाइयों नाल गुजारिश है कि तुसी अच्छे दुकानदार नूं आके मिलो। ठीक है। मिलो, उन्होंने कहो यार तू बाकी दुकानदार नाल भी करवाओ हाँ गलबात। ए जी भाई साडे अदील भाई ने, इन्हां कोल असीं रेਡੀਏਟਰ लिया है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी भाईयान की हाल चाल जे? अच्छा भाईयान किहदे नां तो अपनी दुकान जे इत्थे? खलीफा आटो रेਡੀਏਟਰ फैसलाबाद आ रही है। सही। कितनी देर हो गई रेਡੀਏਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ? मेरे वालिद साहब ने तो 45 साल हो गए फैसलाबाद में, मैंने 8 साल हो गए। सईद वालिद साहब हैगे ने? जी जी अलहमदुलिल्लाह, हयात ने चंग रोड ते उन्हां दी दुकान है।
ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਇਹੀ ਰੇਡੀਏਟਰਾਂ ਦੀ ਖਲੀਫਾ ਰੇਡੀਏਟਰ ਦੇ ਨਾਮ। ਸਹੀ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਕਿ 2 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 2 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੇ। ਸਹੀ। ਅਦੀਲ ਭਾਈ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਡੀਏਟਰ ਲੈਣ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋਗੇ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਖਲੀਫਾ ਰੇਡੀਏਟਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, 1 ਨੰਬਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਰ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਆ, ਕੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਮੁਕੰਮਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਲੂਮਾਤ। ਸਰ ਇਹ ਗ੍ਰੇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਲੀ ਹੈ, 6 ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 30-31 ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਨ ਆ ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਨਾਲੀ ਦੀ ਜਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਕਚਰਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗਰਮੀ ਨਾ ਕਰੇ ਮਸ਼ੀਨ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਾਈ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਰ, ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਪਿਸ਼ੌਰ ਤੋਂ ਆ ਸਰ ਰਹੀ। ਝੂਠ ਆ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਨੰਬਰ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰੋ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੀਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬਾਈ ਅਦੀਲ ਭਾਈ ਕੋਲ ਆਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਨ ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਯਾਰ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਉਂ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਜਿੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਉਧਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਸਰਮਾਇਆ ਵੀ ਬਚਾਓ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਚਾਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਚਾਓ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਬਚਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰਨਾ ਟੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਮੁਨਾਸਿਬ ਪੈਸੇ 'ਚ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਕੰਪਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 150 ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਊਜੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ 5 ਮੋਹਰਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੁੱਟਣਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਡੈਂਸੋ ਹੈ, ਫਿਊਜੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਇਲ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੁਲਾਵਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ, ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਨੇ ਅਦੀਲ ਭਾਈ ਕੋਲ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਲੀਆਂ ਲਾਓ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਰਕੀਟ ਫਿਰ ਕੇ ਆਓ। ਮਾਰਕੀਟ ਫਿਰ ਕੇ ਆਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਫਿਰ ਕੇ ਆਓ ਅਦੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਅਦੀਲ ਭਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਦੀਲ ਭਾਈ, 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰੈਡੀਏਟਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆ? ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੇਡੀਏਟਰ ਦੀ ਜਾਲੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂਜੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਰੇ। 85 ਦਾ ਰੈਡੀਏਟਰ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾ? ਮੁxtਲਿਫ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਸਰ, 30000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ। ਤੇ ਫੀਡ ਤਾਂ ਫੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 23000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਉਹ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਫਿਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 23000 ਵਾਲੀ 23000 ਦੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, 40000 ਵਾਲੀ 40000 ਦੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਆਪਣਾ ਹੋਲਸੇਲ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਆ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂਜੀ ਹੋਲਸੇਲ ਦਾ ਵੀ। ਸਹੀ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ 0300 766 0011, ਖਲੀਫਾ ਆਟੋ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਲਾਰੀ ਅੱਡਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਸਹੀ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਜੇ ਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਆ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਲੀ ਕੋਈ ਰੈਡੀਏਟਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਮੋਟਰਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੈ ਜੇ। ਤੇ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਓ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਤੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਗਰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਚੀਜ਼, ਰੇਟ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਰੀਦੋ।